Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we were discussed about the meaning of the decision making and their features. Today, we will going to start with the types of decision making or types of decisions. Types of decision. In the first one, strategic decision. Strategic decision. Strategic decision are important which affects objectives, organizational goals and other important policy matters. Strategic decisions are the important. They are the important one which affect the what? Which affect the what are the objectives are there of the business, then what are the organizational goals are there and other important policy matters are there. They are going to affect. These decisions usually involves huge investment. This type of the decisions usually involves the what? Huge investment or funds. These are non-repetitive in nature. This type of the decisions or the strategic decisions are non-repetitive one and are taken. This type of the what decisions are taken after the what? Careful analysis and evaluation of many alternatives. This type of the decisions taken after the what? Careful analysis and evaluation of what? Available alternatives. The decisions are taken. This type of the what? Decisions are taken at the what? Higher level of the management. Whatever may be the management is there in the higher level, that management will going to take the what? Strategic decisions. This is about the first one. This is the first type of the decision, that is strategic decision. Then tactical decision. Second one is what? Tactical decision. Tactical decisions that pertaining the what? Pertaining to various what? Policy matter. Pertaining, that means what? Relating to what? Various policy matters of the what? Organization or what are called tactical decisions. What is that? Tactical decisions are what? Including or relating to what? Various policy matters of the organization, that is called as the tactical decisions. These are taken by the whom? These are taken by the top management and long term impact. If you taken the what? This type of the decision, that will having the what? Long term impact on the what? Functioning of the concern, whatever may be you have taken, that having the what? Long term effect on the business. For example, decisions regarding what? Location of plant. If one time you people are going to take the what? Decision of the location, where you people are going to locating the what? Plant, that is having the what? Long term impact, that is one. Then volume of production, another one important what? Example of the tactical decision, that is volume of production. Another one is what? Channel of what? Distribution, where you people are going to distributing your products, that is important one. This type of the what? Decisions only taken by the what? Top management of the organization. This type of the decisions are called as tactical decision. This type of the decisions are called as the what? Tactical decision, taken by the whom? Top management of the organization. Then third one, operational decisions that related to what? Day-to-day functionings of the organization or the business. Just is a simple way. What is that? These are related to what? These are related to day-to-day functioning or operations of business. These are about the some information of the what? Types of decision. These are some what? Information about the what? Decisions of what?
business or types of the what decisions, types of the decisions of business. That is one. Now we will going to deal with the one important topic, that is difference between profit maximization and wealth maximization. You people already studied in the what previous classes, that is the what do you mean by the profit maximization, and then what are the arguments, and what are the against arguments are there. You people are already discussed, and also wealth maximization and in favor of arguments and against the arguments that they having, you people are already discussed. Today you will going to start with the what are the difference between these two. You people are going to find the some difference. People are going to find the some difference while you people are studied in the previous classes, but we will going to discuss the what are the main differences are there in this class. In the first column, what is that? Profit maximization is given. In the second column, that is have given the wealth maximization. In the profit maximization, that is first one, calculation of profit is not clear. Calculation of profit is not clear. That means here the profit, calculation of the profit is there of the business, or the business having the profit motive, but it is for the short term profit, or it is for the long term profit, or it will be find in the short term or the long term. It is not clear. That is, calculation of profit is not clear. It is the profit maximization. But in the wealth maximization, calculation of wealth is clear. Calculation of wealth is clear. It is considered to be long term. It is considered only if people are going to measure the wealth maximization, people are going to take into account the long period. This is the one difference between the profit maximization and wealth maximization. In the second one, that is profit maximization, it is balanced. It is not balanced. It is not balanced. It is not balanced. There is a wide gap between the expected and actual earnings. What is that? Profit maximization is not balanced one. It is not balanced one. There is a gap. There is a wide gap between the what is the expectation is there, and there what is the actual is there. There is a gap is there. But in the wealth maximization, there is a balance. There is a balance. This is the second difference. It is the second difference of the profit maximization and wealth maximization. Then third one, profit maximization is a narrow concept. Is having the narrow sense. It is having the narrow sense. But in the wealth maximization, that is a broader concept. It have included the considering all the things existed in the company. This is third important difference. Then fourth one, financial decisions are taken on the basis of profit maximization. In the profit maximization, fourth is that is whatever may be the financial decisions are there, that are going to take on the basis of the on the basis of the profit maximization. That ignores the community, government, workers and other concerned with the organization. They are not going to consider the whatever may be the community is there, government is there, and workers in the company is there, and other persons are there. They are not going to consider while taking the financial decisions. But in the wealth maximization decisions are taken on the basis of wealth maximization. Decisions are taken on the basis of wealth maximization. Taken with the help of the wealth maximization. If people are going to take any decision, that depends on the wealth maximization. This is the fourth one. Then fifth one, in the profit maximization, it considers the total profit. It considers the total profit while calculating profit and selecting the project.
The length of the time in earning profit is not considered at all. Is not considered at all. That is what it considers the what? The total profit. In the calculation of the total profit, they are not going to take into account the what? Length of time in earning profit. In earning profit is not going to take into account. But in the wealth maximization, it considers totally the time value of factor or time value factor. In the wealth maximization, that considers the what? The time value factor. Time in the evaluation of or evaluation the cash flows. Time in evaluation what? The cash flows. What much of the cash flows is there? What much of the cash flows is there in the particular time? That depends on the wealth maximization. The next one, sixth one, the main goal of the profit maximization is what? Making the what? Profits. The main goal is maximizing of or maximization of what? Profit. So goal of maximization of profit is said to be the what? Best criterion of decision making. In the profit maximization, the what is the sixth one? What is that? The main goal of the profit maximization is what? Maximizing the profit. So goal of maximization of profit is said to be the what? Best criteria. What is that? Profit maximization is the what? Considered as the best criteria of what? Whatever may be, they are going to taking the decision. Here wealth maximization, the main goal is wealth maximization. Wealth maximization, in the wealth maximization, the main goal is what? Wealth maximization. So goal of wealth maximization is also accepted the what? Criterion of financial decision making. While taking the financial decision making, they are going to take into account as a what? Wealth maximization. Take into account as a wealth maximization. The next one, that is, in the profit maximization, there is a number of the what? Risks are there and uncertainty is there. But in the what? Wealth maximization, there is no risk and though there is no uncertainty. If you have to what? In the profit maximization, you have to take the what? For more profit, you have to face the what? Number of the risk and making the uncertainties, facing the uncertainty. But in the wealth maximization, we can't find these. In the eighth one, no balance between the what? Expected returns and risk. There is no balance between the what? Expected returns, whatever may be the returns we people are expecting, and risks, because higher expected returns involves the what? More risks and uncertainties. Because if you people are going to taking the more risk and uncertainty, there will be a what? There will be a profit. But here there is a what? There is no balance between the what? Returns and the what? Risks. This is one that is in the profit maximization. In the wealth maximization, there is a what? Balance. There is a balance between the what? Expected returns and risks. There is a balance is there. What? In between the what? Expected, whatever maybe people are going or the businessman are expecting, and their risk, there is a some balance is there. Some balance is there. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಒಂದು ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತೀರ್ಮಾನಗಳ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಇದಾವೆ. ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾವುದು ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವುದು 3 ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತೀರ್ಮಾನಗಳ ವಿಧಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿರ್ಣಯಗಳ ವಿಧಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮನೂ ಬೀರ್ತದೆ. ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಯಾವುದು
ಉದ್ದಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಗಳು, ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಅಥವಾ ಏನು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂದು ಸಲ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವು ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಏನು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಯಾವಾಗಿರ್ತವೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದನೇದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನೀತಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತವೆ, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನೀತಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಏನು ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ನೀತಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಏನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಏನು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನಾವು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಇರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಳ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಲ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೀವಿಲ್ಲ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್, ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇದು ಆಪರೇಷನಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅಂದರೆ ಇವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ತೀವಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ 3 ವಿಧಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಷೇರುದಾರರ
ಏನು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್, ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದೆ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀವೇನು ಲಾಭವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾಭದ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲೆಕ್ಕ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇದೇನೆಂದರೆ ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂಥದ್ದು ಅವಧಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇದು ಅವಧಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದನೇದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಮತೋಲನವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತರ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮತೋಲನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತರ ಇದೆ, ಹೊರತಾಗಿ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮತೋಲನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಂಕುಚಿತ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದೆ ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ. ಸಂಕುಚಿತ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿಕೆ ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಗಮನ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಬ್ರಾಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾರನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕರ್ಸನ್ನ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಬ್ರಾಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಲ್ಕನೇದು ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೇನಾದರೂ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ, ಹಣಕಾಸಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವುದು ಯಾರನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಜನರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಲಾಭವನ್ನು, ಇದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರೂ ಏನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ, ಇದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಐದನೇದು ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಲಾಭಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರತಾಗಿ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಲಾಭ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅವಧಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರದ್ದು ಅವಧಿ ಏನು, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಗಮನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಟ್ಟು ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಟೋಟಲಿ ಎದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೇಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇಳೆಯ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು
ನಗದು ಹರಿದು ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು 5ನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ 6ನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನು ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಆ ಥರದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಟೇರಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ವೆಲ್ತನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಇದು ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಹಣಕಾಸಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನನ್ನು ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. 7ನೇದು ಏನಂತಂದರೆ, ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಗಂಡಾಂತರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಫಲ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.